السلام علیکم. میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے. 12 جنوری 2025 عیسوی بمطابق 11 رجب المرجب 1446 ہجری بروز اتوار. ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر. وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے سون مرگ ٹنل کے باضابطہ افتتاح سے پہلے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کل گاندربل ضلع کے سون مرگ میں پروجیکٹ سائٹ پر انتظامات کا وسیع جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی اور ایم ایل اے کنگن میاں مہر علی کی موجودگی میں وزیر اعلیٰ کو چیف سیکرٹری اتل ڈلو اور ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بدوری نے سری نگر لے ہائی وے پر اسٹریٹجک لگ بھگ 6.5 کلومیٹر ٹنل کے افتتاح کی جامع تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی. ملک کے آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے منشیات کے خلاف غیر سمجھوتہ لڑائی لڑنے کی ضرورت. اگر ہم نے ابھی کام نہیں کیا تو 10 سال میں بہت دیر ہو جائے گی. منشیات سے پاک ملک کی تعمیر کے لیے منشیات فروشوں کے خلاف بے رحمی سے کارروائی لازمی. بھارت 1 کلو گرام منشیات کو بھی اپنی سرحدوں میں داخل ہونے یا جانے سے روکنے کے لیے پرعزم. امت شاہ. وزیر اعظم نریندر مودی کا 13 جنوری کو دورہ کشمیر تیاریوں کو حتمی شکل. سری نگر سمیت وادی کے دیگر علاقوں میں سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات. سون مرگ اور اس کے آس پاس اضافی سیکورٹی تعینات. کئی مقامات پر چیکنگ بھی تیز. جموں کشمیر کے لیے ٹرین سروس بہت جلد شروع ہو جائے گی. یہ ایک انتہائی پیچیدہ پروجیکٹ تھا اور اس کا خواب اب پورا ہو گیا. نئے ریلوے روٹ کی تعمیر کا شاندار منصوبہ انجینئرنگ کی مہارت اور عزم کا ثبوت. وزیر ریلوے وشنو اودھمپور. جموں میں 14 جنوری کو ویٹرنز ڈے کی تقریبات منعقد ہوں گی. جموں کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار مرکزی اور جموں کشمیر حکومتوں کے اعلیٰ عہدیدار تقریب میں شامل ہوں گے. وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے علاوہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ شرکت کریں گے. پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہامرے پٹن میں فوجی کیمپ پر ہونے والے گرینیڈ حملے کو حل کر لیا گیا ہے، جس دوران ایک سرنڈر ملٹنٹ سمیت 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس بارہمولہ فیروز یحییٰ نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ 7 جنوری کو 163 ٹیریٹوریل آرمی کے ایم آئی روم کو نشانہ بنا کر گرینیڈ داغا گیا، تاہم اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ حملے کے بعد پولیس کی فوری کارروائی مشتبہ افراد کی شناخت اور گرفتاری کا باعث بنی. آج ہم سب لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ لوگوں کو بریف کرنے کے لیے ایک انسیڈنٹ کے بارے میں جو کہ 7 جنوری 2025 کو ہامرے پٹن میں ہوا. اس انسیڈنٹ کے بارے میں جو اطلاع موصول ہوئی انچارج پولیس پوسٹ بلہالن کے تھرو کہ لگ بھگ 7:40 شام کو ایک گرینیڈ انسیڈنٹ ہوا تھا پٹن میں، اور یہ انسیڈنٹ ان نون ٹیررسٹ نے کیا تھا. گرینیڈ لاب کیا تھا 163 TA پریمیسز پر، اور یہ گرینیڈ پھٹا تھا ان کے ایم آئی روم کا جو سٹرکچر ہے اس کی چھت پر، جس کی وجہ سے ایک سگنیفیکنٹ ڈیمیج اس سٹرکچر کو ہوا تھا. تھینک فلی وہاں پر کوئی لاس آف لائف نہیں ہوا. موقع واردات پر جو بھی ثبوت فراہم ہوئے جس کی ٹیکنیکل اور الیکٹرانک ایویڈنس جس میں شامل تھی، اس کی بنا پر اور ایک تھرو انالیسس کرنے پر سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر کے بارہمولہ پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی. انویسٹیگیشن FIR نمبر 1/2025 جو کہ 109 BNS اور 16 و 23 سیکشن آف ان لافل ایکٹیویٹیز ایکٹ کے تحت جو رجسٹرڈ کیس تھا، اس کی شروعات میں اس انالیسس کی بیسس پر اور ملٹیپل ٹیمز جو ہم نے اس انویسٹیگیشن میں لگائی تھی ان کی کاوشوں کی وجہ سے کامیابی حاصل ہوئی اور اس کیس کو سالو کر لیا گیا 24 گھنٹے کے اندر اندر. 3 انڈیویجولز اس میں اریسٹ ہوئے اور ان کی انسٹنس پر
एक हैंड ग्रेनेड, एक AK सीरीज राइफल, एक पिस्टल, 256 AK राइफल के राउंड्स, 21 पिस्टल के राउंड्स बरामद हुए। हम दीदा दानिश्ता तौर पर आपके साथ इस वक्त मज़ीद तफसीलात नहीं शेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन इस केस की है उस पर असर पड़ेगा। मज़ीद गिरफ्तारियां और मज़ीद अबर आलूद मौसमी सूरत हाल के चलते 11 और 12 जनवरी को हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी और बारिशों की पेशन गोई। जम्मू और कश्मीर के बेशतर इलाकों में गहरी धुंध के बीच शबाना दर्ज हरारत में कुछ हद तक बेहतरी रिकॉर्ड की गई। 13 जनवरी की सुबह से 18 जनवरी के बाद दोपहर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात वेदर की बात करें जम्मू कश्मीर के, तो इसमें जो एक्टिविटी होगी वो ओवरऑल देखा जाए तो कोई खास एक्टिविटी नहीं होगी। कश्मीर डिवीजन की बात करें तो इसमें भी दोनों ही दिन आज और कल क्लाउडी तो रहेगा, लेकिन रेनफॉल एक्टिविटी कोई खास नहीं होगी। हो सकता है प्लेन में कहीं एक दो जगह हो सकता है छोटा मोटा हल्की बारिश हो सकती है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाई रीचेस में चांसेस हैं जैसे कि पहलगाम और इधर का एरिया है या फिर गुलमर्ग का एरिया है, इसमें हल्की स्नो हो सकती है, ज़्यादा कोई चांसेस नहीं है। तो ये जो आज और कल का जो 2 दिन है इसमें ये एक्टिविटी होगी, और ये भी कोई खास ऐसा नहीं है जिसके लिए जो वार्निंग इशू की जाए। इसके बाद जो 3 दिन होंगे 13, 14, 15, इसमें मौसम ड्राई रहेगा, और उसके बाद में 16 और 17 में लाइट रेन, हाई रीचेस में स्नो हो सकती है। कौमी यौम नौजवान के मौके पर स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश की याद में वज़ीर आज़म आज सुबह 10 बजे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉगिंग 2025 में शिरकत करेंगे। यौम जमहूरिया की तकरीब जम्मू से 7 मुमताज़ शख्सियात खुसूसी मेहमानों के तौर पर मधु यौम जमहूरिया की तकरीबात का मुशाहिदा करने के लिए नई दिल्ली में सबसे बड़ी परेड में शिरकत करेंगे। सरहद पार से दरअंदाजी को रोकने के लिए जदीद तरीन निगरानी के आलात का इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉन्च पैड पर मिलिटेंटों की सरगर्मियों पर गहरी नज़र पुरअमन माहौल को ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। IG BSF जम्मू के अखनूर सेक्टर में मशकूक नक्ल हरकत की इतला मिलने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक फौज ने बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक की बहाली उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत के लिए अहम चैलेंज। हमें अपने हुकूक से महरूम कर दिया गया और इन्हें वापस लाना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी। शमीमा फिरदौस नौजवान है, यहाँ के यूथ है, अभी जॉब्स का कुछ नहीं है, नौजवान बेकार है। पिछले 14 सालों से यहाँ के कश्मीरी लोगों को कोई जॉब नहीं मिला है। बाहर से लोग आते हैं, बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, जो हिंदुस्तान की बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ से लोगों को यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, जो हमारा हक है। हमने चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी इस पर बात की है, जो यहाँ के हुकूक है हम विदिन 6, और इसमें टाइम लगता है क्योंकि अभी आपको पता है ये UT बना हुआ है, हमारी एक बहुत बड़ी रियासत थी, हमारे हुकूक छीन लिए गए हमसे, अब उनको वापस लेना वो हमारे लिए एक चैलेंज है। हमारे और चीफ मिनिस्टर साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आहिस्ता से सब कुछ होगा। जो हमारे नौजवान हैं बेकार है उनके साथ इंसाफ होगा, इनके जो भी यहाँ का उनका जो हक है, जो उनके हुकूक है, जहाँ पर भी जॉब्स है वो निकलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। उनको जो नौजवान लड़कियाँ हैं लड़के हैं तो उनको वो हुकूक हम बराबर देंगे, और जो उनके जॉब्स हैं उनको एडजस्ट करेंगे। आजकल मेरे पास भी इतने सारे लोग आते हैं, M.Tech है, B.Tech है, PhD है, स्कॉलर्स है, मगर कुछ भी नहीं करता। यहाँ तक अफसोस की बात है, परसों मेरे पास एक ड्राइवर आया, उसने कहा मैं ऑटो चला रहा हूँ एंड ही इज़ ए PhD। ये हमारे कश्मीर के लिए एक सवालिया है। यहाँ के मैं चीफ मिनिस्टर साहब से इस्तदा करती हूँ, वो इसमें काफ़ी उनको भी बहुत मेहनत करनी है, मेहनत करते हैं, और उनको भी देखना है कि क्या है, किस तरह से हम जो हमारी मजबूरियाँ हैं हम उनके साथ इंसाफ कर सकें। कुलगाम पुलिस की साइबर सेल की जानिब से अहम कार्रवाई। ऑनलाइन मालियाती धोखाधड़ी से 13,69,377 रुपये को वापस हासिल कर लिया गया। और आखिर में यह खबर कि मंशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम में तेजी।
کپوارہ اور سوپور میں 3 منشیات فروش گرفتار، ممنوع اشیاء برآمد۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔